Hi my dear friends, my name is Saunak Bhatta and in this video we're going to talk about the 18 reasons why you fall in love. The 18 crazy and unconscious psychological reasons why you probably fall in love. And in this video, my dear friends, when we are talking about somebody falling in love, to love it may be crush, to love it may be infatuation, to love may be the love that we consider to be true love, that love may be the love that love happens only for a couple of days, love may be the love that converts into relationship, or that may be that love may be the love that continues for the lifetime. So any of this definition of love is the definition of love that we are describing as the definition of love in this particular video, the 18 points, and here we go. Point number one of the reasons why you fall in love is you fall in love when you have nothing to do. When you have a lot of free time. जतिखेर तपाईको दिमागले कुनै पनि कुरामा इन्गेज हुनुपर्ने बाध्यता छैन, जतिखेर तपाईको दिमागसँग टन्नै फ्री टाइम छ, किनकि जब तपाईको दिमागसँग टन्नै फ्री टाइम हुन्छ या काहीँ पनि इन्गेज हुनुपर्ने हुँदैन, त्यतिखेर तपाईको दिमागले तपाईको इमोसनको कुरा सुन्ने सम्भावना बढी हुन्छ, तपाईको दिमाग एकदमै नेचुरल काम गर्न बढी थाल्छ. And if you notice, love is a very emotional and natural process. So because of that reason, my dear friends, जतिखेर तपाईको दिमागले काहीँ पनि इन्गेज हुनुपर्ने कार्य छैन या तपाईको दिमागसँग टन्नै फ्री टाइम छ, पोसिबिलिटी एकदमै हाई छ कि तपाई लभ रिलेटेड कुराहरू सोच्न थाल्नुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको फ्यान्टासी इमेजिनेसन गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यो दौरानमा तपाईको दिमाग फ्री भावनाले र लभ रिलेटेड कुराहरुतिर तपाई ध्यान दिने भएको कारणले गर्दा द पोसिबिलिटी इज हाई दैट यु फाइन्ड पीपल जसतिर तपाई एट्र्याक्टेड हुन थाल्नुहुन्छ एन्ड एट द एन्ड अफ द डे विथ दैट एट्र्याक्सन यु टेन्ड टु फल इन लभ. Point number 2, one of the reasons why you fall in love is sometimes you want to prove that you can fall in love. Oh my God, yes, sad but true. It happens. Sometimes you want to prove that you can fall in love. वरिपरि सबैजना रिलेसनशिपमा परिसके यार, म त लेफ्ट आउट हुँदा सबैजना लभमा छन् यार, मेरो मात्र लभ अफेयर भइरहेको छैन. सो यु डोन्ट वान्ट टु बी आइसोलेटेड, यु डोन्ट वान्ट टु बी लेफ्ट आउट, अनि यु वान्ट टु प्रुभ कि यु क्यान फल इन लभ. सो कसको अगाडि तपाईँ प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नै अगाडि, किनकि कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि when everyone is doing that and you are not doing that, त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हुन थाल्छ के. सो यु वान्ट टु प्रुभ इन फ्रन्ट अफ योर सेल्फ कि इभन आई क्यान फल इन लभ, इभन आई क्यान हेभ रिलेसनसिप. प्लस तपाईँ अन्य व्यक्तिको अगाडि पनि आफूलाई प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ कि सी म्यान, आई क्यान हेभ रिलेसनसिप, इभन पिपल क्यान लभ मी, इभन आई क्यान फल इन लभ. So this desire to be superior or this desire to prove in front of others, this desire to give justice to your self-esteem, त्यसको कारणले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा हामी लभतिर फोकस दिन्छौँ, लभतिर फोकस दिएनले we fall in love and we end up having relationship. Point number 3, one of the main reasons why you fall in love when you are lacking love in your own life. भन्नुको अर्थ, one thing that we have to remember is love is a psychological need. Love is a basic need. हामी सबैजनालाई कुनै न कुनै रूपमा लभ नामको इमोसन चाहिन्छ. People want to be loved and people want to give love. So त्यो व्यक्तिहरू जसलाई लाग्छ कि मेरो आमा बुवाबाट मैले माया पाएन या मेरो साथीहरूबाट मैले माया पाएन, म लाइफमा एकदमै धेरै फेलियर पाइरहेको छु, कसैले पनि मलाई मन पराइरहेको छैन. So when you are having that feeling of lacking of love in your own heart, त्यो फिलिङलाई डिजल्भ गर्न, त्यो ल्याक अफ लभलाई फुलफिल गर्नको लागि पनि you start to be attracted towards people and you start to fall in love. किनकि when you fall in love, what happens, त्यो जुन भ्याकेन्सी छ तपाईमा, त्यो भ्याकेन्सी फुलफिल हुन थाल्छ. So a lot of times we fall in love because we are having this feeling of lacking of love in our own selves. So त्यो lack of love भइराकोलाई के हुन्छ कि you don't want the best person to come in front of you so that you can fall in love. You want anyone, जोसुकै आओस्, एकछिन कुरा होस्, तपाईँ त्यो लभको फिलिङ एक्सपिरियन्स गर्ने सम्भावना बढिहाल्छ. And a lot of times we fall in love when we are lacking excitement and adventure in life. किनकि जब तपाईको लाइफमा एक्साइटमेन्ट र एडभेन्चरको ल्याकिङ भइरहेछ, you do a lot of crazy things to be excited and to have adventure. And one of the things that you can do to experience excitement and adventure is you can fall in love, because falling in love is a very exciting and adventurous process, isn't it? So the lack of excitement र adventure को desire लाई, त्यो unconscious desire लाई पूरा गर्नको लागि पनि we start talking with people, we start being attracted towards people, we start having butterflies in the belly, and we start experiencing the emotion of love. Point number 4, my dear friends, one of the major reasons why you fall in love जतिखेर तपाईलाई निरन्तर रूपमा वरिपरिको मान्छेहरूले त्यो व्यक्तिको नाम लिएर बिल्ला हानिरहेछन्, त्यो व्यक्तिको नाम लिएर जिस्काइरहेका छन्. सो यु मस्ट ह्याभ नोटिस्ड त्यो व्यक्ति तपाईको क्लासमा जुन व्यक्तिलाई तपाईले निरन्तर रूपमा बिल्ला हान्नुभयो, कसैको नाम लिएर जिस्काउनु भयो, अनि केही समयपछि त्यो व्यक्तिलाई त्यो व्यक्तिको नामप्रति त्यो मायाप्रतिको भावना जाग्न थाल्यो या त्यो व्यक्तिप्रति त्यो व्यक्तिमा त्यो लभको इमोसन जाग्न थाल्यो के. सो बिल्ला हानेको कारणले गर्दा पनि people start experiencing the emotion of love. Now why does it happen? Very simple. जतिखेर तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैको नामले निरन्तर रूपमा बिल्ला हान्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको दिमागमा, त्यो जसको नामले तपाईँ बिल्ला हान्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँप्रति दिमागमा इमेजिनेसन, फ्यान्टासिज, लट अफ प्लान्स, लट अफ कुराहरू दिमागमा खुल्न थाल्छ. प्लस त्यो व्यक्तिले
जसको नाममा बिल्ला हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको पोजिटिभ साइडतिर पनि फोकस गर्न थाल्छ, कसरी म एट्र्याक्टेड हुन थाल्छ त्यतातिर पनि फोकस गर्न थाल्छ, एन्ड एट द एन्ड अफ द डे द पर्सन एन्ड्स अप बिङ एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द्याट पर्सन. सो इट इज अल्सो बिकज अफ द साइकोलोजिकल इन्फ्लुएन्स द्याट यु आर गिभिङ टु द्याट पर्सन. त्यही व्यक्तिको नाम लिने, त्यही व्यक्तिको नामले जिस्काउने, यो गर्ने त्यो गर्ने. सो कता कता त्यो साइकोलोजिकली पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ, साइकोलोजिकली दिमाग कन्डिसन हुन्छ, त्यतातिर ध्यान जान थाल्छ, त्यतातिर एटेन्सन हुन थाल्छ, एन्ड एट द एन्ड अफ द डे द पर्सन स्टार्ट्स टु सेइङ कि I'm in love with that person. And कहिलेकाहीँ it ends up into a fantastic relationship as well. Point number 5, one of the major reasons why you experience the emotion of love is because you get attracted towards that person's कि त visually, कि त auditory रूपमा, कि त smell को perspective बाट. Oh, so interesting. भन्नुपर्दा कि त तपाईलाई त्यो व्यक्तिको लुक्स मन पर्ला, एपियरेन्सको एस्पेक्टबाट केही कुरा मन पर्ला, कि त भन्नाले गर्दा तपाईलाई आँखा मन पर्ला, गाला मन पर्ला, छाला मन पर्ला, आई डोन्ट नो व्हाट, कि त तपाईलाई त्यो व्यक्तिको आवाज मन पर्ला, अडिटरी रूपमा जुन कुरा तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो सुनेको रूपमा तपाईलाई त्यो व्यक्ति मन पर्ला, या त कहिलेकाहीँ तपाईलाई त्यो व्यक्तिको स्मेल मन पर्ला. नाउ दिस साउन्ड्स क्रेजी यु नो, बट दिस इज अ ट्रु थिङ. साइकोलोजिस्टहरूले पनि भनेका छन् कि एउटा वान अफ द मेन रिजन जसको कारणले गर्दा तपाईलाई कोही व्यक्तिसँग लभ पर्छ इज बिकज यु आर लाइकिङ द स्मेल अफ द्याट पर्सन. नाउ आई नो what does not happen is too मिठो बास्ना यार, लभ पर्यो यार. Now this does not happen, isn't it? But this is an unconscious process, you see. तपाईलाई unconsciously त्यो व्यक्तिको स्मेल मन पर्छ र तपाईको unconscious माइन्डलाई स्मेल मन परेको कारणले गर्दा now you start being attracted towards that person and you end up falling in love. And a lot of times one thing that you have to remember is, my dear friend, this process of falling in love, it does not happen in one time, isn't it? झ्याप्प तपाईले देख्नुभयो, ooh, I fall in love. It is a slow and gradual process. So धेरै सो यो एट्र्याक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि you get attracted to some of the small things. तपाईलाई आँखा मन पर्ला, कान मन पर्ला, डिम्पल मन पर्ला, त्यो व्यक्तिको हिँड्ने तरिका मन पर्ला, त्यो व्यक्तिको परफर्मेन्स मन पर्ला. You get attracted towards one or two things. अनि त्यो एउटा दुईटा कुरातिर तपाईँ एट्र्याक्टेड भइसकेपछि अब तपाईको एटेन्सन त्यो व्यक्तितिर हुन्छ. अब तपाईँ कता कता साइकोलोजिकली बायस भए हुनाले त्यो व्यक्तिको पोजिटिभ एस्पेक्टतिर तपाईँ फोकस गर्न थाल्नुहुन्छ र एट्र्याक्टेड हुनुहुन्छ, पोजिटिभ एस्पेक्टतिर तपाईँ फोकस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब निरन्तर रूपमा के हुन्छ, नाउ यु स्टार्ट टु लुक इन्टु अदर पोजिटिभ एस्पेक्ट अफ द्याट पर्सन. अनि धेरै कुरा तपाईँ पाउन थाल्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिको जुन कुरातिर तपाईँ एट्र्याक्टेड हुन थाल्नुहुन्छ. नाउ एट द एन्ड अफ द डे व्हाट ह्यापन्स इन कपल अफ डेज, यु स्टार्ट लाइकिङ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 थिङ्स अबाउट द्याट पर्सन. सो नाउ व्हाट ह्यापन्स, यु गेट एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स अ लट अफ थिङ्स इन द्याट पर्सन. सो धेरै कुरामा एट्र्याक्टेड भइसकेपछि बुम, एट द एन्ड अफ द डे नाउ यु से कि द्याट पर्सन इज स्पेसल. That person is the person whom I was waiting for in my life. I love that person. Point number 6, one of the reasons why you love that person is because other people around you loved that person. भन्नुको त तपाईको वरिपरिको 10-20 जनालाई यदि कोही व्यक्ति मन परेछ र तपाईको गाडी त्यो व्यक्ति उहाँहरुलाई मन पर्यो भनेर उहाँले निरन्तर रूपमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि कता कता तपाईँ पनि साइकोलोजिकल इन्फ्लुएन्स भइहाल्नुहुन्छ. कता कता तपाईलाई पनि त्यो व्यक्ति प्रति फ्यान्टासी इमेजिनेसनहरु दिमागमा क्रिएट हुन थाल्छ, पोजिटिभ पिक्चर्सहरु तपाईको दिमागमा हेड हुन थाल्छ र जब तपाईको दिमागमा पोजिटिभ पिक्चरहरु सेट हुन्छ तपाईको इमोसनले त्यतातिर फलो गरि पनि हाल्छ. प्लस एउटा अनकन्शियस नेचर के हुन्छ कि माइ डियर फ्रेन्ड, जब धेरै जना व्यक्तिलाई कोही व्यक्ति मन परेको छ भनेपछि कता कता यु डोन्ट वान्ट टु बी आइसोलेटेड. You want to be part of a bigger community. You want to be part of a larger community. त्यो कम्युनिटीको अगाडि तपाईलाई एलियन बन्न मन छैन. त्यो कम्युनिटीको तपाईलाई पार्ट बन्न मन छ. कुन कम्युनिटी? जुन कम्युनिटीले त्यो व्यक्तिको बारेमा राम्रो कुरा गर्दैछन्. So in order for you to be unconsciously be part of that community, now you start to love that person as well. So you process this fear of not being rejected and the desire to like someone who is liked by a lot of people. Your unconscious desire ko karanle garda pani you end up being attracted towards that person and sometimes you end up falling in love as well. Point number 7, one of the key reasons why you fall in love, because you think it is time for me to fall in love. अस्तिसम्म बच्चै थिए, अस्तिसम्म यो थिएन त्यो थिएन, but now it is time for me to fall in love. So a lot of times what happens is you give your unconscious mind the permission to fall in love, and your unconscious mind now gives permission to your conscious mind to fall in love. It is time for you to fall in love. Okay, so when you tell yourself it is time, now you start focusing on those people जोसँग तपाईको potentially relationship हुन सक्छ, and you end up into that chemistry, butterflies in the belly. Ooh, I like that person, I have crush, infatuation, I fall in love. So you fall in love sometimes because you tell to yourself it is time, I gotta fall in love. Now point number 8, one of the key reasons why you fall in love. Now this is funny. One of the key reasons why you fall in love, because that is the easiest thing to do. Hard work, you cannot do it. Smart work, you cannot do it. Becoming a millionaire, you cannot do it. So what is the easiest thing that you can do? Falling in love. That is easy, isn't it? All it takes is nothing. Free of cost, so easy. All you have to do is simply listen the voice of your emotion. जे मन लाग्छ त्यो गर्दियो, जता ध्यान गरेछ त्यतातिर गर्दियो. So it is so easy. So I mean, all the people in the world, they are falling in love. Why? Because it is not difficult.
It is easy to fall in love. त्यो रिलेसनशिपमा परिसकेपछि त्यसलाई बाँध्नु कन्टिन्यू गर्नु गाह्रो होला, but it is easy to fall in love. So this is one of the primary and very important reason why somebody falls in love, because it is so easy to do that thing. Point number 9, people fall in love because they want to be a leader or they want to be a follower. There is a व्यक्तिहरु love relationshipमा पर्छन् because they want to be a leader, they want to dominate, they want to be boss. So उहाँहरुको त्यो unconscious desire हुन्छ to be a leader. त्यो leader बन्ने desire उहाँहरुको आफ्नो क्लासमा फुलफिल भएको हुन्न, आफ्नो फ्यामिलीमा फुलफिल भएको हुन्न. अब गर्ने के त? Find someone whom you can lead. Find someone in front of whom you can be a dictator, you can be a boss. So त्यो आफ्नो unconscious desire to be a leader लाई फुलफिल गर्नको लागि पनि मान्छेहरु आफ्नो intimate partner खोज्छन् र त्यो खोज्ने क्रममा they get attracted and they fall in love. So love को कारण गर्दा लभमा पर्ने होइन, the desire to be a leader को कारणले गर्दा चाहिँ they end up falling in love. Versus there are some people who actually want to be a follower, who always want to be led by someone. मेरो अगाडि एउटा बस होस्, त्यो बसले मलाई लिड गरोस् भन्ने डिजायर हुन्छ. यो कन्सियस डिजायर होइन, कन्सियसली उहाँलाई थाहा हुँदैन, कन्सियसली उहाँले होइन म कहाँबाट लिड गरेर मन पराउँछु भनेर भन्नु होला, तर अनकन्सियसली दे वान्ट टु बी अ फलोवर. They always want to be children in front of others. They always want to be like a baby character in front of others. So because of this desire to be a follower, they search for partners जसले उहाँलाई dominate गर्न सकोस्, जसले उहाँलाई lead गर्न सकोस्. Okay? So your unconscious desire to be a follower, त्यो desire लाई पूरा गर्नको लागि पनि sometimes people fall in love, and a lot of times people fall in love to fulfill their desire to be cared. मलाई कसैले केयर गरिरहेको छ, मलाई कसैले लभ गरिरहेको छ भन्ने भावना आफ्नो पूरा गर्नको लागि पनि people experience the emotion of love a lot of times. Now this sounds crazy, but this is so true. If you observe it from that perspective, you will find a lot of people who are falling in love because they want to be a leader or they want to be a follower. Point number 10, people fall in love because this is one of the most positive emotion and experience somebody can have. Joy is a wonderful emotion. Happiness, wonderful emotion. Cheerfulness, wonderful emotion. But out of all of this emotion, love is an emotion which is simply amazing. Love ko chemistry ma tapai padnu bhacha bhane you'll get joy, cheerfulness, happiness, a lot of positive emotion you will start to experience. So this desire to experience better, this desire to experience positive emotion is the desire jisko karanle garda you end up in this chemistry of love. Point number 11, sometimes you fall in love in order to get some value and benefit from that person. तपाईलाई लाग्छ कि त्यो व्यक्तिलाई भेटिसकेपछि this person can add value in my life. यो व्यक्तिले मेरो लाइफमा ग्रोथ गराउन सक्छ, यो व्यक्ति भइसकेपछि मैले पैसा बनाउन सक्छु, यो व्यक्तिले भइसकेपछि it can be help on my business. यो व्यक्ति आइसकेपछि मेरो ब्रान्ड बढ्न सक्छ, यो व्यक्ति भइसकेपछि मैले सेक्युरिटी पाउन सक्छु, यो व्यक्ति भइसकेपछि मैले लभ पाउन सक्छु. You have a lot of those benefits which you would like to get from that particular person. You know, so त्यो benefit को desire को कारणले गर्दा you know तपाई त्यो व्यक्तिलाई attention दिनुहुन्छ अनि त्यो क्रममा तपाई attracted हुनुहुन्छ अनि त्यो क्रममा तपाई लभ को इमोसन पनि एक्सपीरियन्स गर्न थाल्नुहुन्छ. So this sounds crazy because you know this is like love for benefit, but this is something which is happening a lot. Probably it is bad, probably it is not bad, but that's one of the main reasons why people fall in love. Point number 12, one of the key reasons why somebody falls in love because their expectation turns out into reality. A lot of times मनोको दिमागमा जुन पिक्चर थियो यस्तो खालको मान्छे भइदिए, I would have that person as my partner, यस्तो खालको व्यक्ति भइदिए, जुन त्यो एक्सपेक्टेसन छ, जुन त्यो फ्यान्टासी छ, कहिलेकाहीँ के भइन्छ त्यस्तै खालको व्यक्ति you meet in front of you, oh my god, this is what I wanted in my life, यस्तै खालको व्यक्ति मलाई चाहिएको हो खासमा. इन्स्ट्यान्टली तपाईलाई क्रसको एक्सपिरियन्स हुन्छ, इन्स्ट्यान्टली इन्फ्याचुएसनको एक्सपिरियन्स हुन्छ. अनि क्रस इन्फ्याचुएसन भइसकेपछि जब तपाईँ त्यो व्यक्तितिर अलिकति बायस हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिप्रति तपाईँ फोकस गर्न थाल्नुहुन्छ, attraction तपाईको बढ्न थाल्छ अनि त्यो प्रोसेसको दौरानमा now you end up experiencing the emotion of love. So the reason is because your expectation in front of your doom turned out into reality. Point number 13, one of the key reasons why somebody falls in love because that is the quickest way to get attention. You know, attention is our basic desire. So some people they want to get more attention, some people they want to get less attention. So attention चाहियो अब के गर्ने यसले attention दिएन उले attention दिएन, attention पाउने तरिका के त fall in love you get attention किनकि दुवैले एकअर्कालाई भाव दिन्छन्, दुवैजनाको रातभरि या दिनभरि या गफगाफ हुन्छ, isn't it? So a lot of people they fall in love because they are lacking this attention in themselves. They want someone to really focus on them, they want someone to really give them attention. So you know, the desire to get attention is one of the psychological needs जसको कारणले गर्दा people end up experiencing the emotion of love. Point number 14, one of the key reasons why somebody falls in love because it is time to get married. Announcement भयो, अब बिहे हुने बेला भयो, ए बिहे गरे फटाफट बिहे गर्नलाई मान्छे खोज्नु न तर हामीहरु खोज्छु भनेर फ्यामिलीबाट भने. कहिले हुन्छ यो तपाईँ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32 यही वर्षको दौरानमा हुन्छ जब फ्यामिली तपाईलाई प्रेसर दिन थाल्छ. अब फ्यामिली भनेको आफ्नो पार्टनर खोज नत्र हामीले जो भने त्यसैसँग बिहे गर्नुपर्छ. अब के भयो तपाईको
आइज वाइड ओपन भयो कि तपाईको आँखा एकदमै ठुलो भयो जो व्यक्तिलाई देखेपछि पनि यो व्यक्तिसँग हुन सक्छ कि मेरो यो व्यक्तिसँग मेरो लाइफ अगाडि बढ्न सक्छ कि सो यु लुक फ्रम दैट पोजिटिभ पर्सपेक्टिभ नेगेटिभ कुरा के लाउने हैन बडी पोजिटिभतिर तपाईँ फोकस गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो एट्र्याक्सनको लेन्सबाट तपाईँ हेर्न थाल्नुहुन्छ त्यो दौरानमा तपाईँ एट्र्याक्टेड हुने सम्भावना बढी हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दा पनि त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा पनि यु एन्ड अप एक्सपिरियन्सिङ द इमोसन अफ लभ अर अदर टाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईको बिहे अनाउन्स भयो नाउ तपाईको बिहे यो व्यक्तिसँग हुने भयो भनेर अनाउन्स भयो तपाईले पनि एग्री गर्नुभयो हुन्छ म त्यही व्यक्तिसँग बिहे गर्छु भन्ने तपाईको कुरा भयो अब लभको इमोसन छैन तर अरेन्ज म्यारेजको पर्सपेक्टिभबाट तपाईको बिहे हुने अनाउन्स भइसक्यो नाउ व्हाट ह्यापन्स नाउ यु ह्याभ टु फोकस अन द गुड एस्पेक्ट तपाईको दिमागमा फ्यान्टासी हुन थाल्छ त्यो व्यक्तिसँग जीवन बिताएको इमेजिनेसन हुन थाल्छ त्यो व्यक्तिसँग लाइफ बिताएको त्यो सबै फ्यान्टासी इमेजिनेसनको कारणले गर्दा दिमागमा तपाईको पोजिटिभ पिक्चर बस्छ र तपाईको दिमागमा पोजिटिभ पिक्चर बसेको कारणले गर्दा नाउ योर इमोसन फलोज योर माइन्ड एन्ड बुम केही दिनपछि you're like my god I'm already attracted I'm already in love so this is one of the process जसको थ्रुबाट लभ पर्छ अब यो सुनिसकेपछि के होला कि कहाँ यस्तो हुन्छ यार भन्ने हामीलाई होला but if you see it deeply this is how people are falling in love arranged marriage confirm भयो त्यसपछि तपाईँ त्यो दिमागमा फ्यान्टासी इमेजिनेसन आउन थाल्यो because that is the person you're going to spend your whole of your life अनि त्यो दौरानमा त्यो दिमाग र इमोसनको मिक्सरको कारणले गर्दा now you end up experiencing the emotion of love point number 15 one of the reason why you fall in love because you found in that person what you were not able to find in others त्यो व्यक्तिमा तपाईले त्यो कुरा पाउनुभयो जुन कुरा तपाईले अन्य व्यक्तिमा पाउनु भएको थिएन cost benefit analysis the market is really competitive so यतिजना व्यक्तिहरुको बीचमा रेस भइरहेको बेला तपाईले त्यही व्यक्तिसँग तपाई ठोकिनुभयो त्यही व्यक्ति तपाईलाई अरु भन्दा बढी मन परे जसको कारणले गर्दा now you start to be attracted towards that person because you found in that person what you were not able to find in many others that you met so now you say this person is different यो व्यक्ति अरु जस्तो छैन यो व्यक्ति बेग्लै किसिमको छ this person is mine a lot of those opinions you start to give to yourself जुन psychological bias को कारणले गर्दा boom experience of love is in the air and love is in your life point number 16 one of the key reason why you fall in love my dear friends because you resonated with that person त्यो व्यक्तिमा तपाईले आफ्नो ऐना पाउनुभयो तपाईको जस्तो चोइसेस छ तपाईको जस्तो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ तपाईको जस्तो डिसिजनको प्याटर्न छ त्यस्तै खालको त्यो व्यक्ति तपाईले पाउनुभयो so since you start seeing yourself in that person since you started finding yourself on that person the chemistry of love boom it started to happen in very less duration of time भन्नुको त तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो तपाईले त्यो व्यक्तिमा पाउनुभयो तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको सिमिल्यारिटी तपाईले त्यो व्यक्तिमा एकदमै धेरै पाउनुभयो so one of the reason जसको कारण गर्दा एकदमै छिटो पेसमा मान्छेको लभ रिलेशनशिप क्यारी अन हुन्छ इज व्हेन यु फाइन्ड समवन जो व्यक्तिसँग तपाईको सिमिल्यारिटिजहरु एकदमै धेरै छ प्लस सिमिल्यारिटीहरु मात्रै नभएर यु बोथ अफ यु स्टार्टेड कम्प्लिमेन्टिङ इच अदर सिमिल्यारिटी एकदम धेरै छ प्लस एउटामा नभएको कुरा अरुमा छ अर्कोमा नभएको कुरा एउटामा छ प्लस सिमिल्यारिटी पनि छ सो व्हेन यु स्टार्ट सिंकिङ विथ इच अदर व्हेन यु स्टार्ट रेजोनेटिङ विथ इच अदर दैट इन्स्टेन्टली स्टार्ट्स टु इभल्भ द इमोसन अफ लभ इन योर ओन लाइफ Point number 17, one of the reasons why you fell in love because this new person reminds you of that person. That person भन्नुको अर्थ यो नयाँ व्यक्तिले तपाईलाई याद दिलाउँछ त्यो व्यक्तिको जो व्यक्तिसँग तपाई रिलेसनशिपमा हुनुहुन्न या यो व्यक्तिले तपाईलाई रिमाइन्ड गर्छ त्यो व्यक्तिको जो व्यक्ति तपाईको फर्स्ट लभ थियो या यो व्यक्तिले तपाईलाई रिमाइन्ड गर्छ त्यो व्यक्तिको जोसँग तपाईको रिलेसनशिप भयो या यो व्यक्तिले तपाईलाई रिमाइन्ड गर्छ त्यो व्यक्तिको जोसँग तपाई वास्तवमा आफ्नो लभ रिलेसनशिप भएको हेर्न चाहनुहुन्छ सो सिन्स यो नयाँ व्यक्तिमा तपाईले त्यो व्यक्ति पाउँदै हुनुहुन्छ you start and you don't have that person you start feeling the emotion of love with this new person now this sounds crazy but this is like now you fell in love because you found in this person what is there in that person who is actually your true fantasy. Point number 18, one of the reasons why you fell in love because this person was there in your past life. भन्नुको अर्थ यो व्यक्तिसँग तपाईको past life देखि नै कुनै न कुनै किसिमको केमिस्ट्री थियो जसको कारणले गर्दा यो व्यक्ति यो जीवनमा भेट हुन साथै एकदमै छिटो तपाईहरुको रेजोनेन्स भइहाल्यो तपाईको अनकन्शियस माइन्डले त्यो प्याटर्न त्यो इमोसन रिकग्नाइज गरिहाल्यो जसको कारणले गर्दा in this life the emotion has really gone strong and you are having this beautiful relationship once again in this particular life. But I really want to request you do not believe on this crap. Do not believe on this point. किनकि यो पोइन्टमा जो व्यक्तिले विश्वास गर्छ त्यो व्यक्तिले के गर्छ कि जहाँसुकै जाने बेला पनि जोसँग कुरा मिल्यो कि पास्ट लाइफमा केही थियो होला मेरो पुरानो जुनीमा केही थियो होला तपाई त्यो तरिकाले हेर्न थाल्नुहुन्छ सो जब तपाईले जलाई भेट्यो कि पास्ट लाइफसँग कनेक्ट गर्न थाल्यो भने के हुन्छ you have this possibility of living a life of false reality you have this possibility of living a life of false consciousness you have this possibility of living in illusion while there is lot more reality which you still have to discover. My dear friends, in this video we have talked about the 18
डिफरेन्ट पोइन्ट्स जसको कारणले गर्दा हामीहरू क्रस इन्फ्याचुएसन या लभको इमोसनमा बाइन्ड अप भइरहेका हुन्छौँ। अब यो धेरैवटा पोइन्टहरू तपाईँले यो भिडियोमा डिसएग्री गर्ने सम्भावना पनि छ एन्ड वान अफ द मेन रिजन वाइ यु मे डिसएग्री इज बिकज यु आर द एक्सपर्ट अफ लभ इटसेल्फ। एभ्रीवान इज समहाउ द एक्सपर्ट अफ लभ। लभ हरेक व्यक्तिको जीवनको कथा हो र उहाँहरूको आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङ र आफ्नै लजिक र ऱ्यासनल छ लभलाई हेर्ने दृष्टिकोणको लागि। बट आई वान्ट यु टु बी केयरफुल अबाउट इट किनकि यो भिडियोमा वी आर नट टकिङ अबाउट द कन्सियस थिङ, वी आर टकिङ अबाउट द अनकन्सियस डिजायर। जुन अनकन्सियस डिजायरलाई पुरा गर्नको लागि कन्सियस माइन्डले सर्टेन तरिकाले सोच्छ, जुन कन्सियस माइन्डको सर्टेन तरिकाको सोचाइलाई इमोसनले फलो गरेर दे एन्ड अप एक्सपिरियन्सिङ द इमोसन अफ लभ। एन्ड दिस जर्नी अफ डाइसेक्टिङ एन्ड इस्टाब्लिसिङ द 18 डिफरेन्ट रिजन जसको कारणले गर्दा मान्छे लभको इमोसनमा पर्छ, दिस हेज ट्रुली बीन एन एडभेन्चरस experience for me, an experience of knowing more about the beauty of love in itself. I hope it has been helpful to you. If not, there must be some other people जसलाई it must be helpful. उहाँलाई मेसेन्जरमा यो भिडियो पठाउनुहोस्, उहाँलाई कमेन्टमा यो ट्याग डाउन गर्नुहोस् or help them from your own understanding that you have understood from this video. I hope to see you again. All the very best. Hasta la vista. God bless you all. I'll see you again. Ta-ta, goodbye. See you all again with a lot of new relationships in your life.